कंटारे कड़ा जाए कंटा जदि पशिथिबा अरे सगोडरे जदि कंटाटा पइथिबो किंदी आ पिन कंटाटा मारलागा भारी रे बो आ जोड़ी पल्ला गाई देबो जोड़ी पल्ला कहले मजा लागियो कि विष को विषरे कड़ा जाए साप मारती होले तते विष इंजेक्शन देई आए कड़ा हां तते विष इंजेक्शन देला का तू रोग हो पाई हां मुक्ति पाइयो तेणु आजी राति पाई जाइछि हां ठीक ब्रह्म मुहूर्त हिछि समय दाऊ पांचटा समय हनुमान राम 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 भजन करुछंदी जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम करुछंदी हनुमान गंडुकी नदी स्नान करुछंदी भगवती कृपा जय सीताराम सेही समय जेते बेले भगवती कृपामयी सीता माता देखिछंदी हनुमान को जेते बेले देखिछंदी मां सीता कोन करिछंदी बाबू के तो में लेकिन भंग कवि वैदेश व्यास रे बाबू के तो में पासो बेगे बोनो को रोलो आसो बचनो शरीर से मोचन कोई हेला लेसो से विशेष ताप मोचन कोई हेला लेसो किमती सुंदर पद ए छुआ मैंने पाटी कर कि मजा पदटा लक्ष्य कर जी बसंतु बसंतु मनटा जदि एपट को देदेवे ताले निश्चित भाव तुम्हें हनुमान को जो हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा कर राम जे कि हनुमान को पाइले तुम्हें राम को पाइब बाबू के तुम्हें बासक आस बेके पूर्ण कर मोर आस सलील सेतन रचन ताप मोचन को हेला लेस से विशेष बाबू के तुम हे बासक आस जिते हनुमान राम 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 जिते जप कर पठन कर समय सीता कहले बाबू के तुम्हे मो पासक आस तुम्हें किए मोर निकट को आस आहा आज को 14 मास है आज को 14 मास है जो राम शब्द आज मोर कर्ण पथरे स्पर्श करना अरे तुम्हें किए मोर निकट आस बेगे पूर्ण कर मोर आशा पूर्ण कर दियो वचन सलील सचन रेचन ताप मोचन को लेस से विशेष जो जिनिस आज हनुमान आदि प्रयोग कर जो राम राम गाउछंदी बा पठन करुछंदी मां सीतांगर कर्ण पथरे जिते स्पर्श होती तुम्हें किए मोर निकट आस जिते एतिकी कही देछंदी मां सीता जिते बेले एतिकी कही देछंदी आज्ञा छोट बानर होइतिला आज्ञा हनुमान छोट बानरटी छुआटी होइतिला जिमिति मां भगवती कृपामयी जिते बेले केते बेले मते डाकिबे कोन करिवे बोली जे छोट रूपटा धारण करिथिला किंतु जेते बेले सीता डाक पकई छंदी सेठी कोन कले भपुवंत दे लवमा कट बिलोकीण हो अंते प्रकट विचारे रंपट
ଅମୂଲ୍ୟ ପଟ ମୁକୁଟ ସେ लक्ष्य नंबर विद्वान मंडल ये हूँ राम रस संसार भितर जिते रस रही संसार भितर जिते रस रही राम रस ठारू रस नहीं भंजराजा लिखिं भंजराजा जिते वैदेश विलास लिखापी गले से लिखिले 12 पद 20 पद 22 पद 32 पद 42 पद 52 पद 62 पद 72 पद 82 पद 92 पद ए छांदटा हूँ आज्ञा 72 पद 72 पद पाटिकन बपवंत दुर्लभ मरकट बिलोकिन हुंदे प्रकट विचारे लंपट एनी से कपट बहे अमूल्य बट मुकुट से बानर जिते बेले सीता माता हनुमान को डाकी दी छोट रूपटा धारण करथिले हनुमान को डाकिबा परे परे से कोन कले विराट रूप धारण कले विराट रूप धारण करिछन्नी हनुमान बपवंत दुर्लभ मरकट बिलोकिन हुंदे प्रकट विचारे लंपट एनी से कपट सीता विचार कले ये प्रकृत हनुमान नुह सीता माता विचार कले ये प्रकृत हनुमान नुह सी हूँ रावण प्रकृत ये हनुमान नुह आउ थे बोधे रावण मो निकट को पड़ी आसला ना गोटे बानर छुआ छोट रूप धारण करता गोटे विराट काया धारण कला धरला तो धरला बहे अमूल्य पट मुकुट से बानर अमूल्य जिनिस जाक धारण कर पाट सुनार मकुट ये सब आनिला कौठू पाट सुनार मकुट ये सब आनिला कौठू अरे जदि हनुमान होता ये सब कौट आनी ना 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 ये प्रकृत हनुमान रावण सीता विचार कर ये प्रकृत हनुमान नुह से दुष्ट रावण आउ थे मो निकट को आसी मत रूप देखा आश्चर्य हो गले सीता यही जिते कही हनुमान विचार कले कौन करी माँ मत ये अविश्वासी मत रावण बोली भावुं कौन करी ना प्रभु जो देइछन्दी संकेत रामचंद्र कही हनुमान को कहले हनुमान तुमको विश्वास करिवो कि नहीं के जानी किंतु गोटे काम करिवो किछु मु तुमको संकेत कहिबी आ संकेत मत किछु देइथिबी से संकेत देखिबा मात्र कहिबा मात्र तुम निश्चित भाव विश्वास करिबे हेले कोन संकेत देइथिले कोन हनुमान जेते बेले सीता ठाब करिबा पई आसिले हनुमान जेते बेले सीता ठाब करिबा पई आसिले हनुमान को कोन देइथिले भगवान रामचंद्र कोन देइथिले बसन रे रखिथिला मुदी वस्त्र पंची भे दीवेला मुदी बेगरे आदरे शिरे थोईरा रे चोरी कला हो दयस पादी से बैरे चोरी कला हो दयस पादी लिखिले
ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ କବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆ ଭିତରେ ରସ ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ରସଗୋଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ରସଗୋଲା ଖାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଆଉ ମିଠା ନଥିବ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମିଠା ଆମର ଲଡୁ ଆଉ ମାଲପା ଆମର ବୁଢା ତଳ ମେଞ୍ଜରେ ଭଲ ମିଠା କରିଥିଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମିଠା ଧରିକି ଯାଇଛି ଆରେ ସେ ମିଠାକୁ ଯଦି ଖାଇବୁ ବେଶୀ ନାଇଁରେ 800 ଟଙ୍କାର ମିଠା ନେଇଛି ହଁ ମିଠା ଯଦି ଖାଇବୁ ଜୀବଟା ଯଦି ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ସେ ମିଠାର ରସଟା ପଳବ ଶୁଣି ଭାଇଆ ମିଠାଟା ଖାଇବୁ ସେ ମିଠାର ରସଟାକୁ ଯଦି ଜୀବଟା ବୁଲେଇ ଦେବୁ ଚାରିପଟେ ଆଉ ନଥିବ ଆଉ ସେ ମିଠା ନଥିବ ମାତ୍ର ଏ ମିଠା ସବୁଦିନ କଥାରେ ଅଛି ପରା ରେ ରାମ ରସକୁ ଯିଏ ନରସୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ହଇବ ପଶୁ ବୁଝିପାରୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ରାମ ରସକୁ ଯିଏ ନରସୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ହଇବ ପଶୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ହଇବ ପଶୁ ରାମ ଥରେ ମାତ୍ର ରାମ ଡାକିଦେଲ ତମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ହଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରିଦେଲ ତମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ କୋ ରାମ ଗଣେଶ ସାଇ ରାମ କହୁଛି ଗଣିଆ ସେଇ ରାମ ତମ ଈଶାନର ରାମ ସେତେବେଳେ ଅଛି ରେ ସହିତି ଭାବେ ରଜାରାମ କିରେ ରହ ତେଣୁକରି ନା ଗଜରାମ ଆରେ ରେ କାଣି ସିନ୍ଦଉଛୁ ରେ କୁଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ କବି ବସନରେ ରଖିଥିଲା ମୋତି ବସ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚି ଫେରି ଦେଲା ମୋତି ବେଗରେ ଆଦରେ ସିଏ ଥୋଇ ଦରେ ଚୋରି କଲା ହୃଦୟ ସମ୍ପାଦି ସେ ବହି ଦେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବସନରେ ରଖିଥିଲା ମୋତି ହନୁମାନ କଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଥିଲେ ହନୁମାନ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଏ ମୁଦିଟାକୁ ଧରିକିରି ଯିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି ବିବାହ କରିଥିଲି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ଜନକ ରାଜା ମତେ ଯୌତୁକ ସ୍ୱରୂପ ଏ ମୁଦିଟି ଦେଇଥିଲି ୟାର ନାମ ଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଦ୍ରିକା ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଦ୍ରିକାଟାକୁ ମତେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଦିଟାକୁ ଧରିବ ତମେ ଯଦି ଦେଖେଇବ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମୋର ବାପା ଦେଇଥିବା ମୁଦିଟା ଇଏ କଣ କଲେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ରଖିଥିଲେ ଖୋଲିଦେଲେ ଗଣ୍ଠିଟା ଖୋଲି କରି ଯେତେବେଳେ ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବସନରେ ରଖିଥିଲା ମୋତି ବସ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚି ଫେରି ଦେଲା ମୋତି ବେଗରେ ଆଦରେ ଶିରେ ଥୋଇ ଦରେ ବେଗରେ ଅତି ଉଦବେଗରେ ଶିର କି ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକିରି ଲଗେଇଦେଲେ ମୋ ବାପା ଦେଇଥିବା ମୋତି ମୋ ବାପା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି ମୋ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି ଆଜି ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା କଣ ଜାତ ହେଲା ବେଗରେ ଆଦରେ ଶିରେ ଥୋଇଦରେ ଚୋରି କଲା ହୃଦୟ ସମ୍ପାଦି ସେ ବୈଦେହୀ ଯେ ସୀତା ଆହୁରି ଭାବୁଛି ଆହୁରି ବିଚାର କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହନୁମାନ ନୁହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ନୁହନ୍ତି ଯୋଉ ମୁଦିଟା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ ନୁହନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଡାଉଟ ଗଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କଲା ସୀତା ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ତାଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ହନୁମାନ ନୁହନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ପୁନରୂପୀ ମୋର ନିକଟକୁ ଆସିଛି ତ ଚୋରି ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଆସିକି ଧରିକିରି ଗଲା ଚୋରେଇକି ନେଲା ମତେ ଚୋରେଇକିରି ଆଣିଲା ମତେ ଯେମିତି ଚୋରେଇକି ଆଣିଛି ବୋଧେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରପିଟ କରି ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରପିଟ କରି ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଦ୍ରିଟାକୁ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି ହାଟି ଯାଉ କପାଳ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି ମୁଦିଟାକୁ ଧରିବା ପରେ କାନ୍ଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଦିଟାକୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ହନୁମାନ ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ଆହୁରି ପଡିଗଲେ କଣ କରିବି ଆଉ କଣ କହିବି ଆରେ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଇଏ ମାନିଲେନି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସଂକେତଟା କହିଦେବି ଶେଷ ସଂକେତ କହିବାକୁ ପଡିବ ଶେଷ ସଂକେତଟା କହିଦେବି କଣ କହିଲେ ଶେଷ ସଂକେତଟା ଯଦି କହିଦେବି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମାନିଯିବେ କଣ ସଂକେତଟା କଣ ସଂକେତ ବିଭାଦୀନାନ୍ତେ ভূষণে বিধুন রাজুষে মনে বিধি করিছ বিনার না
शिव चित आने କେମିତି ସୁନ୍ଦର ପଦଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳ ଶେଷ ସଂକେତଟା ହନୁମାନ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କଣ ଶେଷ ସଂକେତ? ଶେଷ ସଂକେତଟା ମା ସୀତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କଣ? ବିବାହ ଦିନାନ୍ତେ ମଧୁ ଶୟନେ ଶୟନେ ବିଧୁ ନନନ ରଚୁ ସୁମନି ବିଧି କରିଛ ବିନା ରାମ ବିନା ରାମ ବିନା ବିନା ଶିବ ନାହିଁ ଚିତ ଆନବ ବୈଦେହୀ। ବୈଦେହୀ ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନ କହିଥିଲେ କଣ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିବାହ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ପଦଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଖଜା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କରିଲେ ବିବାହ ଦିନାନ୍ତେ ମଧୁ ଶୟନେ ଶୟନେ ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରେ ମଧୁ ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରେ ତମେ ନିୟମ କରିଛ ପାଠ କରିଛ। ବିବାହ ଦିନାନ୍ତେ ମଧୁ ଶୟନେ ବିଧୁ ନନନ ରଚୁ ସୁମନି ତମେ ନିୟମ କରିଛ ପାଠ କରିଛ ପାଠ କରିଛ ବିଧି କରିଛ ନବିନା ରାମ ବିନା ରାମ ବିନା ତମେ ନିୟମ କରିଛ ବିଧି କରିଛ ନିୟମ କରିଛ ପ୍ରମାଣ କରିଛ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛ ଗୋଟିଏ ରାମ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଏ ଚିତ୍ତ ଟଳିବ ନାହିଁ ଟଳିବନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଏ ଦେହ ଟଳିବନି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପାଠ କରିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ଗୋଟିଏ ସୀତା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୀତା ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଏ ଚିତ୍ତ ଟଳିବନି ଏ ଚିତ୍ତ ଟଳିବ ନାହିଁ ଟଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ବୁଝିଲେ ଭାଇଆ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯେତେ ମୋର ଆବାଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ମାଇକ୍ ସେଟ୍ରେ ଯିଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି କଣ କହୁଛ? ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରେ ବିବାହ କରୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ କଥା ଯୋଉ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରିବା ପରେ ସତ୍ୟ କଲା ନିୟମ କଲା ପାଠ କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ବେଦୀରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟା ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିଲା ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଦେବ କହୁଛି କ୍ଷମା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରିବା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ରମଣ କରେ ପର ଜନ୍ମରେ ସେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହବନି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକରି କୁକୁର ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହବ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଯଦି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ୍ୟାଗ କରି ଭର୍ସନା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ଲମ୍ପଟି କାମ କରେ କୁମାର୍ଗକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ପର ଜନ୍ମରେ ସେ କୁକୁର ରୂପଟା ଧାରଣ କରିବ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ଭର୍ସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଯଦି ସହବାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ଯେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ହବନି। ଆରେ ପିଲା ଖେଳ ଦିନ ସେଇ ସବୁ ଖେଳ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ନବିନା ରାମ ବିନା ରାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଚିତ୍ତ ଟଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ସତ୍ୟ ପାଠ କରିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଏତେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ଜାଣିଗଲେ ସୀତା ମାତା ଜାଣିଗଲେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ହନୁମାନ ଗୁପ୍ତ କଥାଟା ଜାଣି ଦେଇଛି ଜାଣିଛେ ଆମର ଗୁପ୍ତ କଥା ଆମର ଘରର କଥା ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହନୁମାନ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେଠି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସୀତା କହିଲେ ହନୁମାନ ତମେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପରମ ଭକ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତମେ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୁଁ ମାନେ ବିଚାର କରୁଛି ଭାବନା କରୁଛି ତମେ ହଉଛ ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ। କିନ୍ତୁ ତମେ ପରମ ଭକ୍ତ ସତ ଦେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋର ବିବାହ କଲୁ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମୟରେ
विवाह समय से घर आउ किए रहउछ कि मधुशज्या घरे मधुशज्या घर आउ किए रहउछ कि के नाही तमे जतेबेले स्वामी स्त्री रहिल तमर से भीतर आउ किए थिला कि थिला रे बो हे तेनु करी विवाह मधुशज्या रे सीता पछाड़ी तिले हनुमान को हां अच्छा जतेबेले आमे नियम कलु प्रभु रामचंद्र एवं मोर भी जिते विवाह कलु नियम कलु सत्य कलु मधुशज्या घरे से समय आमर साक्षी डाकी तमर साक्षी थिला गद्दी आ तकिया कोची हां कोची गद्दी आ तकिया साक्षी थिला आ मधुशज्या घरे किए रहउची आ गद्दी तकिया थाउची रे आ से घरे किए थाउची नाही केथे फूल बने बिछाई दियो ना आ गोटे दिन से थाउची रे बुओ सुने किए के रे हैं के थाउची आ किए थाउची मोबाइल फोन ना थाउची कोची मोबाइल ला थाउची मोबाइल पाखा रखी सोनु अरे किए जानि छो केवल कुलदीप दीप आपण माने लक्ष्य करन हमर विद्वान मंडली महा बडी माने लक्ष्य करन केवल हमर मधुशज्या घरे स्वामी स्त्री व्यतीत किए न थाए केवल कुलदीप मात्र जने थाए से उचंदी कुलगंगा कुलदीप कुलदीप से कुलदीप को साक्षी रखी आमे जदि ए प्रकार करिथिबा तमे जदि कुमार्ग को जीव पुरुष हो किबा स्त्री हो उभय कथा पुरुष हो किबा स्त्री हो आमे जदि ए प्रकार कुकर्म करिबा कुमार्ग को जदि गति करिबा ताले आर जन्म रे कोन हबरे कोन हवा आर जन्म रे से कुकुर हेगिरी जन्म हबो तेनु करी जत्ते बेले ए प्रकार सब कहि छन्दी हनुमान से समय आनंद रे प्रेम रे से कोन करि छन्दी मथारु मणिटा बाहर करी हनुमान को देई छन्दी आज जो हनुमानंगर जोगु आमे एते आज समस्ते ये अंचलवासी गंजाम ओडिशा रे समस्ते जानि परिले जे कि हमर से टिकरबड़ा ग्राम रे गोटी हनुमान मंदिर रहिछि बोली केते देखंतु तेनु करी हनुमान जेते बेले मत्स्य मुद्रिकाटा को देई देले मथारु मणिटा बाहर करी दौछंदी हनुमान को कांदी कांदी प्रभु को मन पकई पकई मां सीता माता कहउछंदी